Okay, let us start with our topic, that is unit number 5, functional programming languages. Very easy and important unit, that is functional programming languages. See this, we have already completed, unit number 4 called object orientation, concurrency called synchronization, message passing, semaphores, event handling, exception handling. This is very important unit and easy unit. You can expect direct question from unit number 4. When compared with unit number 4, unit number 5 is somewhat little complicated. Little complicated because it includes some set of equations, programs, and code also. That's why all of you concentrate here. Very important unit, unit number 5. Let us have a look at unit number 5. What is meant by functional programming languages? What are various forms of purity in it? And examples of those languages and so forth. Let us start with functional programming languages. See, a language that includes some mathematical functionalities is said to be functional programming. Any language that always concentrates on some form of mathematical functionalities is said to be functional programming languages, also called as functional programming. This is also called as functional programming. See, functional programming languages or a functional programming is completely based upon mathematical equations, mathematical computations, or mathematical functions. These languages called functional programming languages are designed to handle the symbolic computation, symbolic operational activity processing or manipulation, or a list processing capabilities. Generally, list is nothing but collection of data elements. Some of the examples of functional programming languages, which includes list processing, list processing called as Python, Erlang, Haskell, Clojure, and so forth. Better to remember at least 2 or 3 points. Very simple point, functional programming languages are completely designed for handling symbolic manipulations or symbolic computations and list processing applications. Functional programming is based upon mathematical functions. Examples of functional programming languages includes Lisp, Python, Haskell, and so forth. Basically, there are 2 forms of functional programming languages. Number 1 is pure functional programming languages. Second one is impure functional programming languages. If a functional programming language that supports only the functional model, functional approach, functional paradigm, that is said to be pure functional programming, such as Haskell is an example for that. If a functional programming language that supports functional paradigm as well as imperative style of programming, that is said to be impure functional programming language. Example is list processing called Lisp. See, this is the introductory part. You have to write anywhere whenever the question is related with the functional programming. Functional programming languages are completely based upon mathematical computations or the mathematical symbols or a mathematical functions. If a functional programming language is designed in such a way that it can manipulate or handle symbolic computations and also list processing, Haskell, Lisp, Python, Erlang, these are the examples of functional programming languages.
There are two forms of functional programming languages. Number one is pure functional programming language, impure functional programming languages. If a language that is always used for handling only functional paradigms, that is said to be pure functional languages. If a language that can be used for handling functionality, that means mathematical computations, at the same time normal style of programming such as imperative style of programming is said to be impure functional languages. Here Haskell is an example for pure functional language. Impure functional language is Lisp. So before going to the detail, imperative is nothing but it is completely based upon Von Neumann's architecture. You already full aware of Von Neumann's architecture, called John Von Neumann, father of memory concept and designer of content addressable memory. So in the case of Von Neumann's architecture, efficiency is a primary constraint. So here, rather than the suitability of a language for the software development, our intention is to have efficiency. The design of functional languages is completely based upon mathematical functions. So a theoretical basis that is also closer to the user, but relatively unconcerned with the architecture of machines on which programs will run. Chiన్న example తీసుకోండి అన్న. మనం C++ లో inline functions అని రాస్తాం, లేకపోతే macros అని రాస్తాం. Macro is somewhat different when compared with the normal programming style. Cube of k అని k into k. అలా కాదు కదా నార్మల్ గా అయితే. ఇఫ్ యు రైట్ ద ఫంక్షన్ రాస్తారు, ఫంక్షన్ లో పారామీటర్ పాస్ చేస్తారు, దానిలో కంప్యూట్ చేస్తారు, సమ్ క్యూబ్ వాల్యూ అనేటువంటిది కంప్యూట్ చేసి తర్వాత సి అవుట్ అని ప్రింట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ వాన్ న్యూమన్ ఆర్కిటెక్చర్ ని బేస్ అయిందేమో ఇంపరేటివ్ లాంగ్వేజెస్ అంటే impure functional languages, but the functional languages are completely associated with what? Mathematical functions. What is meant by mathematical function? మీ అందరికీ తెలుసు, a mathematical function is nothing but mapping of members of one set, that is called as domain, to another set, what you call range set. మీకు చెప్తున్నప్పుడు చెప్పాను, a b అనేటువంటిది a is mapped with b, which means that a is called as a domain, b is called as a range. A mathematical function is a mapping of a member of one set into another set. The first set is said to be a domain set, second set is said to be range set. Next one is lambda expression. So చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్, లాంబ్డా క్యాలిక్యులస్ అని ఎగ్జామ్ లో అడుగుతారు. లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ లాంబ్డా క్యాలిక్యులస్ అని స్పెసిఫిక్ గా ఎగ్జామ్ లో అడిగేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో everyone should be perfect with lambda calculus, lambda expressions. సో ప్రతిదానికి సింబల్స్ ఉంటాయి. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సింబల్స్. ఆ సింబల్ అండ్ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కనుక మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఓన్ గా మీరు ఎగ్జామ్ రాయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. రైట్. A lambda expression describes nameless functions. See, normally in any kind of programming language, we used to have a named function. Whereas lambda expressions are concerned, they define you nameless functions. These are applied to the parameters by placing the parameters after the expression, which is not the normal functionality in any programming language. ఇప్పటిదాకా మనం చదివినటువంటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లో ఇలా చేయలేదండి. బట్ మ్యాక్రోస్ అని చెప్పాను చూసారండి, ఆ స్టైల్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్, బట్ ఇట్ డిఫర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాంబ్డా ఎక్స్. వాట్ ఈస్ లాంబ్డా ఎక్స్ కంప్యూటేషన్? x into x and x value is 3. లాంబ్డా x తీసుకున్నానండి. ఈ లాంబ్డా x అనేటువంటిది ఏమవుతుంది? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x హియర్? This is called as 3. So 3 into 3 into 3, which is evaluated to 27. Lambda expressions describes nameless functions. These expressions are applied to the parameters by placing the parameter after the expression. Lambda x
x into x into x, it is a cube function of 3. What is x value? That is 3. That is evaluated to this lambda expression. Next one is functional form. Functional form is also called as higher order function that either takes a function as parameters or yields a function as a result, or it may sometimes both. It may take the function and produces a result as well. It consists of 3 applications: functional composition, construction, apply to all. You always progressively remember the content. ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు? Functional programming languages, mathematical functions, mathematical symbols మీద బేస్ అయి ఉంటాయి. 2 categories of functional programming: pure, impure. Only functional paradigm, pure, along with imperative, impure. Lambda calculus అంటే ఏంటి? Set ఉంటుంది A, B, that is called as domain. Second one is range. These two are connected, called mapped with some functionality. So a component which is completely differs from normal programming style of execution is said to be lambda calculus. In this case, we are going to keep the parameters along with the functionality. These are come under nameless functions. So a functional form, next point is functional form is nothing but higher order function where it may take either functions as parameters or yields a function as its results, or sometimes it both. It consists 3 parts. Number 1, functional composition, apply to all, construction. First one is functional composition. Functional composition. మీకు గుర్తుంటేనన్నా మనం మ్యాథమెటిక్స్ లో 10th క్లాస్ లో మ్యాథమెటిక్స్ లో ఫంక్షన్స్ అని చదువుతాం చూడండి. సేమ్ కాన్సెప్ట్ అండి. f of g అని రాస్తాం, f dot g లాగా. That is a functional form that takes 2 functions as parameters and yields a function whose value is the first actual parameter function applied to the application of second. That is h is functional composition of f and g. H is a functional composition of f and g, which means that first we are going to evaluate g of x, then this element will be applicable for f. That means h of x is equal to f of g of x, which means that h is a functional composition of f and g. అమ్మ దాని మీనింగ్ చూడండి అన్న. f and g అనేటువంటి దాని యొక్క ఫంక్షనల్ కాంపోజిషనే h అండి. A functional form that takes 2 functions as parameters and yields a function whose value is the first actual function is applied to the second. Dani construction. There are 3 elements here. Already I told you there are 3 elements of higher order. The first one is functional composition, second one is construction, third one is apply to all. So a functional form that takes a list of functions as parameters and yields a list of results of applying each of its parameter function to the given parameter. For example, form is fg. This is a construction. For example, f of x, that is integration of x into x into x, and g of x, integration of x plus 3. That means fg of 4 yields 64, 7. 4 into 4 into 4, 16 into 4, 64. 4 plus 3, this is 4. 4 plus 3 is 7. 4 plus 3 is 7. And 4 into 4 into 4 is equal to 64. So this function yields the values called 64, 7. Next one is apply to all. A functional form that takes a single function as parameter and yields a list of values obtained by applying the given function to each of the element of a list of parameters. So h of x is functional composition of x into x. That is alpha of h comma 2 comma 3 comma 4, which means that 2 into 2 is equal to 4. 2 into 2 is equal to 4. 3 into 3, that is equal to 9.
4 into 4, that is equal to 16. There are three categories of functional forms, higher order functions. Number one is functional composition, construction, apply to all. Functional composition aithe first actual parameter function is applied to the application of second. That is H is a functional composition of F and G. Construction, a list of functions as parameters and yields a list of results. All of you be careful, very simple. Definition is same. Next one, apply to all. Every component is applicable to all other elements is said to be applied to all. Next one, fundamentals of functional programming languages. ఎగ్జామ్ లో వాడు స్పెసిఫిక్ గా ఈ పాయింట్ అడుగుతాడు సార్. సేమ్ పాయింట్ ని ఎగ్జామ్ లో అడిగేటువంటి ఛాన్స్ ఉంది. ఏంటండి ఆ పాయింట్ ఎగ్జామ్ లో అడుగుతున్నాడు అంటే, ద ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ always tries to provide you information in the terms of it always tries to imitate. Mimic is nothing but imitation. Mimic ante enti imitation. Already చెప్పానండి. The objective of design of FPL exam లో అడుగుతాడు సార్. FPL అనేటువంటి అడిగే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. ఈ FPL అనేటువంటి ఏంటి అంటే ఫంక్షనల్ programming language. Functional programming languages is to mimic. What is mimic? Is to imitate mathematical functions to the greatest extent possible. వీలైనంత వరకు ఎక్స్టెండ్ చేసేటువంటి మెకానిజం పేరే FPL అండి. It is fundamentally different in FPL than imperative languages. Normal languages తో కానీ లేదా రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ తో కానీ కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ సమ్వాట్ డిఫరెంట్. ఎగ్జామ్ లో అడుగుతారు వై హౌ FPL is different from imperative. In an imperative language, operations are done and results are stored in a variable for later use. It is completely John Van Neumann's architecture. Management of variables in a constant concern and source of complexity for imperative programming, whereas in the case of FPL, variables are not necessary as in the case of mathematics. అందుకే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, మీరు లాంబ్డా ఆఫ్ ఎక్స్ అని చెప్పి ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ అని చెప్పి ఆఫ్ 3 అని చెప్పాము, అయిపోయింది. లేదా మ్యాథమెటికల్ కంప్యూటేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో సపరేట్లీ దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు హ్యాండిల్ దీస్ మ్యాథమెటికల్ కంప్యూటేషనల్ యాక్టివిటీస్. కానీ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే దోస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కమ్ అండర్ సమ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇమిటేషన్. ఇమిటేషన్ అంటే ఏంటి? మిమిక్ అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇమిటేషన్. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ we do not require any kind of variables అవసరం లేదు. అదే ఇంపరేటివ్ లాంగ్వేజ్ అయితే we require variables. Next one is what is meant by referential transparency. What is meant by referential transparency? See, the evaluation of a function is always producing the same result given the same parameters. మనం ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాం, in any kind of evaluation of a function, when you do the same input, it always produces the same output. Child recursion, writing a recursive function that can be automatically converted into repetition, iteration. మమ్మీ అందరికీ తెలుసు, మనం 3 categories of statements ఉంటాయి. బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్, ఇటరేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటూ ఉంటారు. అలానే బ్రాంచింగ్ లోనే మల్టీ బ్రాంచింగ్ సింపుల్ అండ్ మల్టిపుల్ బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్. ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ is a simple, switch case is an example of multi branching statements. Iterative statement, all also called as looping statements. C language లో while, do while, for చదివి ఉంటారు కదండి. అలానే ఆ రికర్షన్ ని, ఆ ఇటరేషన్ ని రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం we have a concept called a tail recursion. Recursion is nothing but calling the same function again and again. Calling of something is again and again is said to be a recursion. మీరు ఆల్రెడీ చాలా డిజైన్ ఆఫ్ అల్గరిథమ్స్ లో కానివ్వండి రికర్షన్ వాడుతూ ఉంటారు.
లేకపోతేనేమో క్యూబ్స్ సంబంధించినటువంటి ఎలిమెంట్స్ కానివ్వండి, లేదా ట్రయాంగిల్స్ ప్రింట్ చేసేటప్పుడు కానివ్వండి, డిజైన్ ఆఫ్ అల్గరిథమ్స్ లో మీరు చాలా చోట్ల ట్రీ ట్రావర్సల్ మెథడ్స్ లో ప్రీ ఆర్డర్, పోస్ట్ ఆర్డర్, ఇన్ ఆర్డర్ లో కానివ్వండి, డిఎఫ్ఎస్, బిఎఫ్ఎస్, గ్రాఫ్ ట్రావర్సల్ మెథడ్స్ లో కానివ్వండి, ఇవన్నీ చోట్ల రికర్షన్ వాడుతూ ఉంటారు. ద సేమ్ కాన్సెప్ట్, writing of recursive function that can be automatically converted into iteration is said to be tail recursion. Next one is Lisp. Lisp is nothing but list processing. Exam లో స్పెసిఫిక్ గా లిస్ప్ గురించి అడగొచ్చు, లేదా లిస్ప్ కి ఎంఎల్ కి ఉండేటువంటి డిఫరెన్సెస్ గురించి అడగొచ్చు. మెటా లాంగ్వేజ్ అంటారు. ఎంఎల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మెటా లాంగ్వేజ్. Lisp is a first functional programming language. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ చాలా ఉంటాయి, అందులో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి? దట్ ఈస్ ఫర్ ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కాల్డ్ Lisp. In the case of Lisp, we have only two elements. Number one is atoms, second one is list. Atom is nothing but individual. లిస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కలెక్షన్. మీకు మైండ్ లో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆటమ్ అనగానే ఇండివిజువల్ అంటారు, అటామిక్ అంటారు, లిస్ట్ అనగానే సెట్ అంటారు. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఫార్మ్, దర్ ఈస్ ఎ parenthesized కలెక్షన్ ఆఫ్ సబ్ లిస్ట్ ఆర్ ఆటమ్స్. చూడమ్మా, ఏ, బి, సి, డి అండ్ ఈ. See, Lisp is totally typeless language. In the case of Lisp, entire data is stored in a single linked list. What features of Lisp అడిగినా చెప్పొచ్చు. Lisp is a first functional programming language. Lisp handles the data in the terms of data type called atoms and list. Lisp uses parenthesized collection of sub lists or atoms. Originally, Lisp is totally a typeless language. Lisp stores the data in a single linked list. సో లిస్ప్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఎలా ఉంటుంది? లాంబ్డా నోటేషన్ అని చెప్పానండి. దే ఆల్వేస్ ట్రైస్ టు ప్రొవైడ్ ద ఫంక్షనాలిటీస్ అండ్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్స్. ఆ తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిస్ట్, ఇఫ్ ద లిస్ట్ ఏబిసి ఈస్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ యాజ్ డేటా యాజ్ అ సింపుల్ లిస్ట్ ఆఫ్ 3 atoms, A, B and C. That means here function named A is applied to the two parameters called B and C. Function named A is applied to B and C is said to be Lisp interpretation. అమ్మా, వాడు ఎగ్జామ్ లో స్పెసిఫిక్ గా అడగటానికి పాసిబిలిటీ ఉన్నటువంటి మెకానిజమ్స్ చెప్తున్నాను. ముందుగా ఏం చెప్పాను? వాట్ ఈస్ మెన్ బై. ఇలానే మీకు ఇంకా మెటీరియల్ కూడా మీకు వర్డ్ ఫైల్ పంపించడం జరిగింది, అది కూడా ఒకసారి చూడండి అన్న, మీకు డౌట్ లేకుండా మీరు చదువుకునేటప్పుడు. మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటో చెప్పాను. వాట్ ఈస్ మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్? మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ ద్వారా సింపుల్ ఫంక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది? వాట్ ఆర్ సింపుల్ ఫంక్షన్స్? అండ్ దెన్ హౌ దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటి? లాంబ్డా క్యాలిక్యులస్ అంటే ఏంటి? లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్, లాంబ్డా క్యాలిక్యులస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ దీనిలోనే ఫంక్షనల్ ఫార్మ్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయి? ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను, 3 ఎలిమెంట్స్ చెప్పానమ్మా. దట్ ఈస్ ఫంక్షనల్ కాంపోజిషన్, కన్స్ట్రక్షన్, అప్లై టు ఆల్ అన్నాను. నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. అందులోనే మీకు చెప్పాను ప్యూర్ అని, ఇంప్యూర్ అని, తర్వాత రిఫరెన్షియల్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అని. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ విత్ స్కీమ్ అనేటువంటిది మనం చెప్తున్నాం. దీనికి ముందు లిస్ప్ అంటే ఏంటి, లిస్ట్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటి, ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఎలా జరుగుతోంది అనేటువంటిది కూడా మీకు చెప్పానండి. నౌ లెట్ us see ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్కీమ్ అంటే ఏంటి. సో ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ mid 1970s, there is a clear, more modern and a simple version than contemporary dialects of Lisp. It uses static scoping. రెండు రకాల కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి స్టాటిక్ అంటారు, మరొక డైనమిక్ అంటారు. These functions are first class entities. They can be values of expressions and elements of list. They can be assigned to the variables and passed as parameters. Evaluation ఏంటి? Parameters are evaluated in no particular order.
The values of parameters are substituted into the function body. The function body is evaluated. The value of last expression in the body is the value of the function. So functions అనేటువంటిది నార్మల్ ఎలా అయితే ఎవాల్యుయేట్ చేస్తామో అదే విధంగా ఎవాల్యూషన్ జరుగుతుంది. ఈ ఎవాల్యూషన్ జరిగేటువంటి ప్రొసీజర్ నో పర్టికులర్ ఆర్డర్ అనేటువంటిది మనం మెన్షన్ చేస్తున్నాం. నో పర్టికులర్ ఆర్డర్. The value of parameters are substituted into the function body. The function body is evaluated. The value of last expression in the body is the value of the function. So this is the basic Lisp syntax. Sometimes exam లో డిఫరెన్స్ కూడా అడగొచ్చండి. ఈ సింటాక్స్ గుర్తుంటేనే మీరు ఓన్ గా తేయగలుగుతూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ Lisp has a different syntax when compared with C-like language. It uses parenthesis extensively. కంపల్సరిగా parenthesis ఉండాలి. And it uses prefix notation. మీకు తెలుసు కదమ్మా, ప్రిఫిక్స్, ఇన్ఫిక్స్, పోస్ట్ ఫిక్స్ అంటారు. అందులో ఇది ఏమి యూజ్ చేస్తోంది? It uses prefix notation. For example, expression to add 1 and 2 would be ఎలా అవుతుంది? ప్రిఫిక్స్ అంటే +1 2. ఇన్ఫిక్స్ అంటే 1 + 2. పోస్ట్ ఫిక్స్ అంటే 1 2 ప్లస్. కానీ here the basic Lisp syntax uses +1 2. అంటే plus is an operator, 1 and 2 are operands. నెక్స్ట్, సో మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఒక్కొక్కసారి ఎగ్జామ్ లో ఏం అడుగుతున్నాడు అంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ Lisp and other imperative languages or a C-like languages అని అడుగుతాడమ్మా. మీరు ప్రోగ్రామ్ ఏది ఇచ్చిన ఏదైనా కావాలంటే కొంచెం టఫ్ గా పేపర్ చేద్దాం, కొంచెం టఫ్ గా పేపర్ ఉండాలి అని కనుక వాడు డిసైడ్ అయ్యాడు అనుకోండి, ఒక ప్రోగ్రామ్ లాగా రాయమని చెప్పచ్చు. మీరు ఎటువంటి వర్రీ అవ్వక్కర్లేదు. ఎవరు కూడా లిస్ప్ లో ప్రోగ్రామ్స్ రాసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయరు. ఎందుకంటే మనకు ఉన్నటువంటిది ఆ లిస్ప్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ మనకి లేదు, ల్యాబ్ లేదు దానికి. మీరు సింటాక్స్ కంపల్సరిగా పెరాంథసిస్ లో ఉండాలి. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మస్ట్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ ఏమండాలి? ప్రిఫిక్స్ ఆపరేషన్ మస్ట్ బి యూటిలైజ్. ఏం వాడాలండి? ప్రిఫిక్స్ ఆపరేషన్ అనేటువంటిది మనం కంపల్సరిగా వాడాలని చెప్పాను. చూడండి అమ్మా, మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సి లాంగ్వేజ్, ఇది మీరు నోట్ చేసుకుంటేనే వస్తుంది. నేను చెప్పేటప్పుడు కూడా క్లాస్ లో నోట్ చేయించి ఎడిషనల్ కాంపోనెంట్స్ కూడా చెప్పడం జరిగిందండి. 1 + 2 అంటే this is 1 + 2 is equal to 3. This is an expression where we have operand and operator. Whereas Lisp is concerned, it will be converted into parenthesis is compulsory. First there should be an operator, then there are two operands. అదే కదా ప్రిఫిక్స్ నోటేషన్ అంటే. For example, my name is Ramu or David. ఇక్కడ that is definition of variable def where my name David is equal to అసైన్మెంట్స్ లు ఉండవు. ఇందులో ఉండేది ఏంటి? def where my name David అనేటువంటిది that should be in double quotes. Every component must be in open and closed parenthesis. printf hello world అంటాం కదమ్మా, ఇక్కడ అయితే write line అంటే ఏంటి? write a line. Here hello world is a invoking of output function. అదే సి అయితే printf అంటారు. మన if స్టేట్మెంట్ అనుకోండి, if a is greater than b, yes printf a is big or a bigger, else print b. ఇట్లానే ఇక్కడ కూడా ఏముండాలండి? కంపల్సరీ ఎవ్రీథింగ్ మస్ట్ బి ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్డ్. కంపల్సరీగా పెరాంథసిస్ లో ఉండాలి. ఫస్ట్ ఏముండాలి? దేర్ షుడ్ బి ఏ సింబల్, ఆపరేటర్ అండ్ ఆపరాండ్స్, which means that is it 2 is greater than 3? ది మీనింగ్ ఏంటి సార్? 2 is greater than 3. ఎస్ అయితే ఫస్ట్ ఆప్షన్, లేకపోతే సెకండ్ ఆప్షన్. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్స్ ఎలా ఉండాలి? మామూలుగా ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సి లాంగ్వేజ్ we have a return type, function name and arguments list, open and close. Here some form of return value. ikkadaithe d function, define function name is add, arguments are ab,
కంపల్సరీగా ఏం చెప్పాను, ఎవ్రీథింగ్ మస్ట్ బి ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ ఓపెన్ ఎన్క్లోజ్డ్ parenthesis. ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇక్కడ ఏబి టైప్లెస్ అన్నాను కదండి. దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు మెన్షన్ ద టైప్. అది ఇంటీజరా, ఫ్లోటా, క్యారెక్టరా, ఇంకోటి మనకు అక్కర్లేదు. అలానే మనకు కావాల్సినటువంటి ఆపరేషన్ ఏం జరగాలి, ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 numbers. హౌ టు పెర్ఫార్మ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 numbers? We always tries to use a mechanism called a prefix, అంటే ప్లస్ ఏబి, which means that a plus b, అంటే రిటర్న్ అనేటువంటి వాల్యూ బదులుగా. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మీకు ఈ పాయింట్ వస్తే ఎటువంటి ప్రోగ్రామ్ రాయమన్నా, ఎలాంటి ఎవాల్యుయేషన్ రాయమన్నా మీరు చెయ్యొచ్చు. నెక్స్ట్ 526, యూ టెల్ మీ. చెప్పమ్మా, అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాను, చెప్పు నాన్న. 526 చెప్పమ్మా. సార్ లిస్ప్ కి ఏ ప్రోగ్రామ్ అయిందా, రికర్షన్ గానీ లీప్ ఇయర్ గానీ? లీప్ ఇయర్ రాసుకోవచ్చు, అవన్నీ మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాను. కానీ నీకు క్విక్ సార్ట్ చెప్పాను, లీప్ ఇయర్ చెప్పాను, సమ్ చెప్పాను, ఫంక్షన్స్ చెప్పాను కదా. ఎస్ సార్. నీ ఇష్టం వచ్చిన ప్రోగ్రామ్ రాసుకోమా, ఇబ్బంది ఏం లేదు. అలా కాకుండా వాడు స్పెసిఫిక్ గా క్విక్ సార్ట్ ఎగ్జామ్ లో అడిగారు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో క్విక్ సార్ట్ కూడా చెప్పాను. వస్తాయమ్మా, 1 by 1 నెక్స్ట్ వస్తాయి. ఇంకా అంతే సార్. రైట్ ఓకే. లెట్ us హియర్ వి హావ్ ఏ ప్రిమిటివ్స్ అనేటువంటి కాంపోనెంట్ కోసం వెళ్తున్నానమ్మా. నెక్స్ట్ అమ్మా, ప్రిమిటివ్ ఫంక్షన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ లో వాడు స్పెసిఫిక్ గా అడుగుతాడు ఇవి. అర్థమాటిక్, ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్, అబ్సల్యూట్, స్క్వేర్ రూట్, రిమైండర్, మినిమం, మాక్సిమం. మనందరికి తెలుసు +5 నాన్న. ఇవన్నీ మీరు నోట్స్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేశారు, మీకు గుర్తుందో లేదో కానీ ఒక్కసారి రన్నింగ్ నోట్స్ ఓపెన్ చేయండి. ఎడిషనల్ పాయింట్స్ రన్నింగ్ నోట్స్ లో ఉంటాయి. ఎందుకంటే క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు రెగ్యులర్ క్లాస్ ఇప్పటికి 2-3 hours చెప్పుంటాను. ఇప్పటిదాకా చెప్పింది మొత్తం 2-3 hours చెప్పాను. 1 hour లోని ఇవన్నీ కంప్లీట్ అవుతున్నాయి అంటే దానికి రీజన్ ఏంటి అంటే స్పీడ్ గా మనం వెళ్ళిపోతున్నాం. రెగ్యులర్ క్లాస్ లో ఎడిషనల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా చెప్పాను. చూడమ్మా, 42 is the value. Plus into 37, what it means? Prefix 3 into 7. Plus 5, 7, 8. That means 5 plus 7 plus 8, 15 plus 5, that is equal to 20. 5 minus 6 minus 1. 15 minus 7 minus 2 minus 24 plus ఏం చెప్పాను, this is called as one element. 4 into 3 is equal to 12 minus 12. So here 24 minus 12 is equal to 12. So arithmetic functions ఉన్నాయి. In the case of arithmetic functions, we have addition, subtraction, multiplication, division, absolute, square root, remainder, minimum, maximum, and so forth. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది, ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కోట్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. కోట్ takes one parameters and returns the parameters without evaluation. That means ఇక్కడ చూడమ్మా, సింగిల్ కోట్స్ అంటాం కదా, it is equivalent to quote of AB. Quote is required because a schema interpreter named evaluation, eval అంటారండి. మీరు యూనిక్స్ లో నాకు తెలిసి evaluation ఈ ఆపరేటర్స్ యూనిక్స్ కి రిలేటెడ్ గా ఉంటాయి. Which evaluates the parameter to the function applications before applying the functions. It is used to avoid the parameter evaluation when it is not appropriate. It is abbreviated. We have a quote operator, single quotes antaru, apostrophe antaru, elaina cheppochu. Next one is lambda expression. Form is based on lambda notation. Lambda of x into the x is called as a bound variable. మీకు మార్నింగ్ ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పానండి, స్టార్టింగ్ లో లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ అనేటువంటి ఒక కాంపోనెంట్ తీసుకున్నప్పుడు వాల్యూ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ప్రొవైడెడ్ టు ద యూజర్ యాజ్ అ పారామీటర్. లాంబ్డా ఆఫ్ x into x of 3, which means that 3 into 3 into 3. There is no separate additional program elements are needed. So in this case, here we have a lambda expression can be applied. Lambda of x
చెప్పాను కదా, everything must be in parenthesis అని చెప్పాను. This is called as multiplication operation on these two operands, and the value of x is 7, and the value of x is 7. 7 into 7. Next one is special form functions defined. A function for constructing the functions is said to be defined. Here you can bind the symbol to an expression. For example, define pi is equal to 3.14. That can be represented by define pi 3.14. Define 2 pi, star 2 pi. What is star? Star is nothing but multiplication. Star ante entandi? Multiplication, which means that this is 2 into pi. What is pi? Pi is equal to 3.14. It also binds the names to the lambda expressions. Square of x annanandi, square of 5 anna ventane here 5 into 5, that is equal to 25 will be produced. First ఎప్పుడు parameters evaluate చేయదు. Second parameter, the first parameter is never evaluated. The second parameter is evaluated and bound to the first parameter. అందుకే ఎగ్జాంపుల్ లో మీకు 3 పాయింట్స్ చెప్పడం జరిగింది హైయర్ ఆర్డర్ లో. ఫంక్షనల్ కాంపోజిషన్, కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ అప్లై టు ఆల్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్. Scheme includes a few simple output functions that may be used for interactive purpose, which includes display expression and then new line. So numeric predicate functions. మనం జనరల్ గా వీటిని రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అని, లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అని, మ్యాథమెటికల్ మీరు ఎలా అయితే ఆపరేటర్స్ వాడతారో ఇక్కడ కూడా ఏ ప్రెడికేట్ ఫంక్షన్ is one that returns a boolean value. What is boolean bool? It may returns either 1 or 0, or it may return either true or false. True or false కానీ లేదా 0 or 1 కానీ రిటర్న్ చేసేటువంటి ఏ పాసిబిలిటీ అయినా we call it as boolean. మనం వాడతారు సి లాంగ్వేజ్ లో కూడా బూల్ అనేటువంటి డేటా టైప్ తో, డేటా స్ట్రక్చర్స్ లో కూడా మీరు బూల్ అనేటువంటి డేటా టైప్ తో మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటారు. చూడండి అన్న, ఈక్వల్ అయితే ఇక్కడ సింటాక్స్లు డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. నార్మల్ గా మీరు చూడండి వేరే లాంగ్వేజ్ లో అయితే దిస్ ఈస్ ఈక్వాలిటీ, వెరిఫికేషన్ కూడా ఇదే చేస్తాం పాస్కల్ లాంటి లాంగ్వేజెస్ లో. కానీ సి లాంగ్వేజ్ లో అయితే వెరిఫికేషన్ ఇలా చేస్తాం, నాట్ ఈక్వల్ టు, ఇది సి లాంగ్వేజ్ లో రాస్తాం. పైథాన్ లో ఇంకో విధంగా, జావాలో విధంగా, .NET లో ఇంకో విధంగా ఎలానే ఉండొచ్చు. దిస్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్, greater than, less than or equal to, greater than or equal to. You want to check, is it the even number? Yes, even question mark. Is it the odd number? Odd question mark. Is it 0? That is 0. Yes. Hash T means true, hash F for false. Sometimes this is used for false. Open and closed elements kuda false ku vaadalsi vastundi. Next one is control flow. కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ అని మాట్లాడతాం కదమ్మా సి లాంగ్వేజెస్ లో కానీ లేదా ఏ లాంగ్వేజ్ తీసుకున్నా సరే, పైథాన్, ఈవెన్ ఒరాకిల్, SQL, PLSQL, ఫార్మ్స్, రిపోర్ట్, 3-2K, ఈవెన్ .NET, C#, ఏ లాంగ్వేజ్ తీసుకున్నా కంట్రోల్స్ వచ్చేసి ఉంటాయి. కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ యూస్ టు కంట్రోల్ ద ఫ్లో ఆఫ్ డేటా. దానిలో మనకైతే సింపుల్ బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్, మల్టీ బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్స్, ఇటరేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేటువంటి టైప్స్ చెప్పేవాళ్ళం. Scheme uses 3 different constructs for control flow. One is similar to selection construct of imperative language. 2 are based on control used on mathematical functions. So two-way selector function named as if statement. It has 3 parameters. Syntax il marchipodandi. Predicate expression, then expression, else. మనం దాన్నే if a is greater than b, print a, else print b అని రాస్తాం. కానీ ఇక్కడైతే then అని రాయాల్సి ఉంటుంది. Everything must be enclosed in between open and close parentheses. If predicate, it is a condition, then expression, else expression. If count is not equal to 0, అమ్మా ఈ సింబల్ లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటండి? కౌంట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. సి
syntaxes are completely different from normal structures. మీరు సింటాక్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ సింటాక్స్ లన్నీ కూడా నార్మల్ కాంపోనెంట్స్ లాగానే ఉంటాయి. సో జస్ట్ 1 second. Syntax is totally different from normal language syntax style. దానికి దీనికి కంపేర్ చేస్తే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఏ నార్మల్ అప్రోచ్. మీరు ఏదైనా అప్రోచ్ కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే దట్ ఈస్ కమాండర్ ఏ అప్రోచ్ కాల్డ్ as syntax అప్రోచ్. దీనికోసం చూడండి, లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ అన్న వెంటనే ఏం కనిపిస్తోంది మీకు? లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు. Any kind of Lisp elements or scheme mechanism uses what type of expression evaluation? Prefix expression. Prefix అంటే ఏంటి? ముందు ఆపరేటర్ ఉండాలి, తర్వాత ఆపరాండ్స్ ఉండాలి. ఆపరేటర్ అండ్ ఆపరాండ్స్ అలా ఉండేటువంటి కాంపోనెంట్ పేరే we call it as notation. సో ఇది చూడండమ్మా, ప్రిఫిక్స్ అని చెప్పి దానికి సంబంధించి 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ if, సెకండ్ వన్ ఈస్ predicate, next one is then expression and then else expression. This is control. ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ తీసుకుందాం. అక్కడ ఒంగోలు అడిగింది చూడండి. అమ్మ ఒంగోలు నువ్వు అడిగా చూసావా? ఒంగోలు నువ్వు అడిగావు కదా సార్ ప్రోగ్రామ్ ఏం రాస్తారు. ఓకే, ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్ మీకు నచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ఏది గుర్తో చదిరాయండి. దానికి పెద్ద కష్టపడిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. నోటేషన్ మర్చిపోకండి. దానిలో ప్రోగ్రామ్ లో మిస్టేక్ ఉన్న నోటేషన్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ పెరాంథసిస్, ప్రిఫిక్స్ ఆర్డర్ ఉందనుకోండి, ప్రోగ్రామ్ లో చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ ఉన్నా ఇబ్బంది లేదు. ముందు సింటాక్స్ కరెక్ట్ గా ఉంది. అలా కాకుండా మీరు ఎక్స్ప్రెషన్ రాసేది a+b అని రాశారనుకోండి, అసలు ఇంకేం చూడకుండా మొత్తం కొట్టేస్తారు. బికాస్ దేర్ షుడ్ బి ఎ ప్రిఫిక్స్ నోటేషన్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. డిఫైన్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ చెప్పాను కదమ్మా, ప్రతిదీ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ అయి ఉండాలి. డిఫైన్ we are going to use again open and close, compare x and y. ఏ x ని y ని కంపేర్ చేసుకోండి. సార్ మేము సింబల్ వాడతామండి. వాడుకోండి సార్, అది ప్రోగ్రామ్ సైజ్ తగ్గిపోతుంది, సింగిల్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది. నేనేం చెప్తున్నానంటే టోటల్ గా వాడుతున్నాను. కండిషన్ ఇది కూడా ఓపెన్ అవ్వాలి, క్లోజ్ అవ్వాలి. ఇక్కడ ఈజ్ ఇట్ x ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ y. అమ్మ నేను చదివేటప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ xy అని చదవలేను. x ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ y, then we are going to print x is greater than y. Otherwise, is it x is less than y? X is less than y. Then we go for, is it x is less than y? Here, yes, 561. Tell me. Just I will unmute you, then ask me question. Yes. Nana cheppa. Sir, akkada right line అనే కీవర్డ్ యూస్ చేయవసరం లేదా? చేసుకో, ఎవరు వద్దన్నారు, రాసుకోవచ్చు. డిస్ప్లే వాడొచ్చు, రైట్ లైన్ వాడొచ్చు. ఎందుకు అంటే ప్రోగ్రామ్ నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడైతే టోటల్ గా వస్తుంది, కానీ దిస్ ఈజ్ అల్గోరిథం స్టైల్. నేను ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయట్లేదు కదా నాన్న, జస్ట్ చేద్దాం. ఎవరికి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళు రాసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది లేదమ్మా, రాయొచ్చు. అక్కడ రైట్ లైన్ నుండి ప్రింట్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ ఎ స్ట్రక్చర్ అంతే. ఓకే, మీరు కనుక ఆన్లైన్ లో మీరు ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, డబల్ కోట్స్ ఇచ్చిన వెంటనే ఆటోమేటిక్ ఓపెన్ అయ్యి క్లోజ్ అవుతాయి కదా, ఆ టైప్ లో స్ట్రక్చర్ కోసం ఇస్తున్నాను నేను, అంతే, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఓకే, హియర్ ఈజ్ ఇట్ x is greater than y? Greater than xy means, is it x is greater than y? X is greater than y. Else, ఇది x is less than y, y is greater than x. Else, x and y are equal. సార్ మేము ప్రోగ్రామ్ లాగా రాస్తామండి, చక్కగా రాసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది ఏమీ లేదు. రైట్ లైన్ రాసుకోవచ్చు. పైన మీకు సి స్టైల్లో చెప్పాను చూసారండి, ఒక కంపారిజన్ ఇచ్చాను, ఆ కంపారిజన్ మీరు చూసుకొని డైరెక్ట్ గా ప్రోగ్రామ్ రాసుకోండి. నెక్స్ట్, ఫ్యాక్టోరియల్ ఫంక్షన్ ఇన్ లిస్ప్. ఎగ్జామ్ లో అడిగే ఛాన్స్ ఉంది నాన్న. డిఫైన్ ఫ్యాక్టోరియల్ n వాల్యూ. ఇఫ్ n is less than or equal to 1, this is 1. రిటర్న్ 1, రిటర్న్ రాయక్కర్లేదండి, రిటర్న్ రాశారంటే తప్పు అయిపోతుంది. ఎల్స్ అంటే ఇది కాదేదు అంటే
You may write else also. You may write else, no problem. ఇది కాదు అంటే ఆటోమేటిక్ జరుగుతుందని అర్థం. If n is less than or equal to 1, return 1, else n into factorial of n minus 1. అమ్మా మీరు ఒక్కసారి ఆ సి స్టైల్ గుర్తుపెట్టుకొని సి ప్రోగ్రామ్ ఒక రఫ్ గా రాసుకొని పెన్సిల్ తో దాన్ని గనక ఈ లిస్ప్ లో కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుని చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. అక్కడ ఏం రాస్తాం, ఇక్కడ రిటర్న్ అని రాయం అంతే. ఎల్స్ అని రాసుకోండి, ఇబ్బంది లేదు. రాయకపోయినా ఆటోమేటిక్ గా ఒక స్టేట్మెంట్ తర్వాత ఆటోమేటిక్ నెక్స్ట్ ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. Because if you keep open and close parentheses, then only it work for list of statements. లేకపోతే వర్క్ అవుతుంది కదా. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫంక్షన్ తీసుకుంటే డిఫైన్ ఫ్యాక్టోరియల్ n if n is less than or equal to. అమ్మ నేను చదివేటప్పుడు ప్రిఫిక్స్ లో చదవలేనండి, అందుకోసం మీకు చదువుతున్నాను, డైరెక్ట్ గా ప్రోగ్రామ్ లాగా చదువుతున్నాను. n is less than or equal to 1, return 1, otherwise return n into factorial of n minus 1. అలానే లీప్ ఇయర్ ఫంక్షన్ కి ఎవరికి నచ్చినటువంటి సింటాక్స్ వాళ్ళకు ఉండొచ్చండి. ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విధమైనటువంటి సింటాక్స్ తో చేస్తారు. డిఫైన్ లీప్ ఇయర్, కండిషన్ 0 మాడ్యులో ఇయర్ 400. ట్రూ అయితే హ్యాష్ టీ అంటే ఏమన్నాను, ట్రూ అని చెప్పాను. హ్యాష్ ఎఫ్ అంటే ఏమన్నాను, ఫాల్స్ అన్నాను. కండిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కండిషన్. ఇప్పటిదాకా సింగిల్ కాంపోనెంట్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. మల్టిపుల్ సెలెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది, ఇంతకు ముందు ఎగ్జామ్ ప్రోగ్రామ్ రాశాను ఆల్రెడీ. ఈ ప్రోగ్రామ్ మల్టిపుల్ సెలెక్షన్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఇదే. సింగిల్ సెలెక్షన్ కి అయితే డైరెక్ట్ గా ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ చెప్పాను చూడండి, ఆల్రెడీ అడిగారు చూడమ్మా, ఇందాక నారా కోడూరు ఇక్కడ అడిగావు కదా నాన్న. ఇఫ్ కండిషన్ ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ బి, దెన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏ ఎల్స్ బి రాసేస్తే సింగిల్ స్టేట్మెంట్ అయిపోతుంది, ఇబ్బంది లేదు. డబుల్ కోట్స్ రాస్తే ప్రింట్ అవుతుంది. సో హియర్ వి హావ్ కండిషన్ ఎక్కడైతే ఓపెన్ అవుతుందో కంపల్సరీగా క్లోజ్ అవ్వాలి. There is a predicate, what you call a condition, expressions returns the value of the last expression in the first pair whose predicate evaluated to true. General గా మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇఫ్ ఎల్స్ లాడర్ అను నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఇట్లాంటివి ఏదైతే చెప్పామో అవన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ వన్, లిస్ట్ ఫంక్షన్స్ ఏమున్నాయి, CONS అండ్ లిస్ట్. CONS ఈస్ నథింగ్ బట్ కన్స్ట్రక్ట్స్ మెమరీ. మనం జనరల్ గా ప్రోగ్రామింగ్ ఎలిమెంట్ లో ఎలా అయితే కన్స్ట్రక్షన్ అంటామో ఇక్కడ కూడా CONS, which means that constructs memory. It takes two parameters, inverts the first element either an atom or list. What is an atom? Atom cannot be a list. A list may contain set of atoms. List లో set of atoms ఉండొచ్చు, atom ని డివైడ్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. And the second one is list returns a new list that includes the first parameter as its first element and second parameter as the remainder of its result. Construction of quote of A, quote of BC, which returns A, B, C. Amma, ee value chudandi. It takes two parameters, the first of which can be either an atom, ikkada atom enandi, or sometimes it may be a list. Second one must be a list. It returns a new list that include the first parameter as first element, A undandi, A, and the second parameter as the remaining. List takes any number of parameters, returns a list with the parameter as elements. CAR and CDR. Amma CAR ante em cheppanu, contents of address part ani, contents of decrement part of register. Amma మీ అందరికి తెలుసు రిజిస్టర్ అనేటువంటి కాంపోనెంట్. CAR stands for contents of address part of register number, contents of decrement part of register number. Parameter తీసుకోండి, contents of CAR quote of ABC yields A. అదే కనుక లిస్ట్ అయితే AB ని హోల్డ్ చేసుకుంటది. అలానే CDR అనుకోండి, ఏం చెప్పాను, లాస్ట్ ఎలిమెంట్, దట్ మీన్స్ డిక్రిమెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ రిజిస్టర్. ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. CAR quote of ABC, the first part what you call address part A. CAR ABCD yields AB. CDR takes a list parameter, return the list after removing its first elements, that is BC and DC. ఇక్కడ ఎందుకు సార్ BC వచ్చింది,
because it consists of only a single list that contains 3 elements. We are going to remove the first element, return value is BC. Whereas second CDR is concerned, AB is nothing but a list. So we are going to remove the first element. The first element may be an atom or a list. అందుకే CD అనేటువంటి వాల్యూ వచ్చింది. ఒక కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ క్లాస్ నోట్స్ లో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మీకు క్లాస్ నోట్స్ లో నాన్న మీరు బాయ్స్ కి సపరేట్ గా గర్ల్స్ కి సపరేట్ గా క్లాస్ చెప్పినప్పుడు ఎవరికి సంబంధించిన ఎప్పటికప్పుడు నోట్స్, రన్నింగ్ నోట్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సార్ నేను చెప్పేటప్పుడు ఎడిషనల్ పాయింట్స్ ని యాడ్ చేసుకుంటూ చెప్తాను. ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో పవర్ పాయింట్ లో ఉన్న పాయింట్సే కాదు, చాలా ఎడిషనల్ పాయింట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. చెప్పిన పాయింట్ మీరు నోట్ చేసుకుని ఉంటారు. మీ ఓన్ హ్యాండ్ రైటింగ్ తో నోట్ చేసుకున్నది చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి. అలానే ఈ ప్రజెంటేషన్ ని, ఈ మెటీరియల్ మీకు ఆల్రెడీ సెండ్ చేయడం జరిగింది. ప్లస్ క్లాస్ సిఆర్స్ ఇద్దరు కూడా ఎప్పటికప్పుడు ప్రజెంటేషన్స్ వాళ్ళకి వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నారు నాన్న, ఈమెయిల్ పంపించుకున్నారు, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. మీ దగ్గర ఇంకా అవైలబిలిటీ లేకపోతే నన్ను అడగండి, ఏం కావాలన్నా ఐ ఆల్వేస్ దేర్ టు ప్రొవైడ్ యూ రిగార్డింగ్ మై సబ్జెక్ట్. దట్స్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ అండి, ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు చెప్పాను. ఒకటే ఉంటే ఎర్రర్ వస్తుంది, లాస్ట్ పాయింట్ లేకపోతే ఎర్రర్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ప్రిడికేట్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ ఈక్వల్. It takes two symbolic parameters. If both the symbolic parameters are equal, it returns true. Otherwise, it returns false. So here it takes two symbolic parameters and it returns true if both the parameters are atoms and the two are the same. Otherwise, it returns you false. Ikkada chudandi, quote A yields true because both A and A are the similar. A, B yields false. ఎందుకు అంటే రెండు కూడా ఈక్వల్ కాదు. ఎగ్జాంపుల్ కోసం ఏ ట్రూ అవుతుంది, ఏబి ఇది అవుతుంది. ఇలా ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనం ఇవ్వటం జరిగింది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ లిస్ట్ అండ్ నల్. List takes one parameter and it returns true if the parameter is in the list. Otherwise, produces false. It takes one parameter, returns true if the parameter is empty list. Otherwise, false. అమ్మా నల్ అనేటువంటిది ఎటువంటి వాల్యూస్ లేకపోతే ట్రూ అవుతుంది, లేకపోతే ఫాల్స్ అవుతుంది. ఇఫ్ సమ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద లిస్ట్, ఇట్ రిటర్న్స్ యు ఫాల్స్. List takes one parameter and it returns true if parameter is in the list. ఒక పారామీటర్ కనుక లిస్ట్ లో ఉంటేనేమో ట్రూ అవుతుంది, లేకపోతే ఫాల్స్ అవుతుంది. ఇదిగోండమ్మా, లిస్ట్ xy రిటర్న్స్ ట్రూ, లిస్ట్ x రిటర్న్స్ ఫాల్స్, లిస్ట్ empty రిటర్న్స్ ట్రూ. ఇది ఎగ్జాంపుల్ కి సంబంధించినటువంటి పారామీటర్ వాల్యూస్ అండి. ఒక్కసారి మనం మెటీరియల్ లో ఉన్నటువంటి కంటెంట్ కూడా చూద్దాం. చూడమ్మా, ఎక్స్ప్రెషన్ కి సంబంధించి డిఫైనింగ్ ఫంక్షన్స్ అని, లాంబ్డా క్యాలిక్యులస్ అని ఏ విధంగా మీరు డిఫైన్ చేయాలి, ఒకటికి రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి, న్యూమరిక్ ప్రెడికేట్ అంటే ఏంటి, కంట్రోల్ ఫ్లో ఎలా జరుగుతుంది, లిస్ట్ ఫంక్షన్స్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి, కొంచెం సిఏఆర్, సిడిఆర్, డిఫైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మీకు ఎక్కువ ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రెడికేట్ ఫంక్షన్స్, ఈక్వాలిటీ అంటే ఏంటి, లిస్ట్ అంటే ఏంటి, ఎగ్జాంపుల్ లెట్ అంటే ఏంటి, లెట్ ఇంకా చెప్పలేదు. ఈ పాయింట్స్ కూడా దీనికి సంబంధించినటువంటి ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎలిమెంట్స్. సార్ ఎప్పుడైనా మనకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనకు అలవాటు కదండి, ఎప్పటికప్పుడు అసలు ఏ క్వశ్చన్స్ అడుగుతానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనేది కూడా మనం ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోవాలి. ఐ విల్ షో ఇట్ యు వన్స్. రైట్, ఎగ్జామ్ లో యూనిట్ నెంబర్ 5 లో ఏ విధమైనటువంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు చూడమ్మా. ఇప్పటిదాకా చెప్పింది, రైట్ అబౌట్ ఎ స్కీమ్ ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ FPL. ఆ తర్వాత కంపారిజన్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ అండ్ ఇంపరేటివ్ లాంగ్వేజెస్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ తో సహా రాయాలి. తర్వాత why were imperative features added to most dialects of Lisp, స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను. What is typeless programming language? What is typeless programming language? And discuss the pros and cons of typeless programming language. Draw the internal representation of following list in the list. ఏ విధంగా లిస్ట్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడమ్మా.
స్కీమ్ ఫంక్షన్ రాయమన్నాడు, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వేర్ ద రూట్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ అని క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ రాస్తారు. ఈజ్ ఇట్ లిస్ప్ ఈజ్ అ టైప్లెస్ ఆర్ టైప్డ్ లాంగ్వేజ్, గివ్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ టు యువర్ ఆన్సర్ విత్ ద డీటెయిల్డ్ ప్రోగ్రామింగ్. వేరియబుల్స్ ఎక్కడా మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి. తర్వాత ఇదిగోండమ్మా లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ ఒకసారి రాయమని చెప్పాడు, డీటెయిల్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ తో ఎగ్జాంపుల్ తో రాయమని చెప్పాడు. ఆ తర్వాత ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ ఆర్ ది ఫంక్షనల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ లిస్ప్ అని చెప్పారు. వాట్ ఆర్ ది ఫంక్షనల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ లిస్ప్? డేటా టైప్స్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ లిస్ప్, డేటా టైప్స్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ లిస్ప్. ఒకసారి క్వశ్చన్స్ చూడండి, జస్ట్ just observe the points. These are the questions that is completely based upon functional programming language, FPL. At the same time, we are going to have a comparison in between functional programming languages, FPL, and at the same time imperative languages. Imperative languages ki FPL elements ki meer concept easy andi, atu itu just verification chala simple ga untundandi. Enta easy ante మీరు ఓన్ గా రాయొచ్చు. అందుకే చెప్తున్నాను, ఒకటికి ఎప్పుడు కూడా మనకి వొకాబులరీ ఉండాలి. ఎప్పుడైతే వొకాబులరీ ఉంటుందో మీరు ఓన్ గా రాసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. వాడు రైట్ అబౌట్ ద ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అని అడిగాడు అనుకోండి సార్, ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్, టోటల్ టాపిక్ లో హాఫ్ ఆఫ్ ది చాప్టర్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ FPLA. దానికి కట్ చేసుకుంటూ ఏ పాయింట్ అయితే కావాలో ఆ పాయింట్ వరకు రాస్తే సరిపోతుంది. సో ఇక్కడ మీ సిలబస్ చూడండి, ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్, ఇంట్రడక్షన్ టు లాంబ్డా క్యాలిక్యులస్, ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్, ప్రోగ్రామింగ్ విత్ స్కీమ్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ విత్ ML. చూడటానికి చాలా చిన్న టాపిక్స్ లా అనిపిస్తున్నాయి కదండి, ఒక్కో దానిలో చూడండి ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి. బట్ నేను ప్రతిసారి చెప్పేదే, ఏ క్లాస్ చెప్పినా ఎవరికి చెప్పినా, Babu, while reading the content, he always tries to write the content. మీరు రాసేటప్పుడే ఒక చిన్న చార్ట్ లాగా రఫ్ నోట్స్ తీసుకొని మీరు నోట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే అది మైండ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అంతే తప్ప ఏదో క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ లాగా చదవకండి, గాల్లో అస్సలు చదవకండి. క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ చదివితే రాదండి. కాన్సెప్ట్ చదువుకుంటే 4 పాయింట్స్ చెప్పాను మీకు ఇంతకు ముందు కూడా. For university, you require both quantity and quality. I require both quantity and quality. Sir, only quantity రాస్తానండి రావండి. కొంతమంది చూడండి చాలా బాగా రాసామండి, పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జామ్ రాసామండి, వాడికి మిగతా వాళ్ళకి వచ్చినట్టు యావరేజ్ మార్క్స్ వస్తాయి, 13, 14, 15 వస్తాయి. They are expecting more than 70 marks, but they can get 40 to 50. ఇంకొకటి అసలు వాడు ఏం రాశాడు వాడికే తెలియదు, అసలు పాస్ అవ్వడు, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పాస్ అవ్వడు, కానీ వాడికి కూడా 50 మార్క్స్ వస్తాయి. సో డిఫరెన్స్ అలా ఉంటుందండి. అందువల్ల ఆల్వేస్ ట్రైస్ టు నోట్ డౌన్ ద కంటెంట్ వైల్ రీడింగ్. మీరు చదువుతున్న టైంలో నోట్ చేసుకుంటూనే రాయండి, నోట్ చేయకుండా అస్సలు ఉండొద్దు. ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆ హెడ్డింగ్ మైండ్ లోకి వెళ్ళాలి, సిలబస్ పక్కన పెట్టుకోండి, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూసుకోండి. ఎస్, ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు సార్, నేను ఆల్రెడీ యూనిట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఒక లిస్ట్ చూపించడానికి రీజన్ అదే. మీ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లు ఇలా అడుగుతున్నారు, ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ మనకున్న టాపిక్ ఒకటే, కానీ వాడు 4 డిఫరెంట్ వేస్ లో ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అడిగాడు. మనకున్నటువంటి టాపిక్ ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసుకుంటే, జస్ట్ ఒకే పాయింట్ లో ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్ ఒకటే ఉంది, కానీ 4 డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు. ఇక్కడ చూడండి, FPL అనేటువంటి దాన్ని 4 పార్ట్స్ లో అడిగాడు. ఇంపరేటివ్ లాంగ్వేజెస్ కి FPL కి ఎలా డిఫరెన్స్ అవుతుంది, టైప్ కి టైప్లెస్ కి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అంటే చూసారండి ఏ విధంగా పాయింట్స్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు. కాబట్టి జస్ట్ డోంట్ గో ఫర్ ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, ట్రై టు రీడ్ అవుట్ ఎవ్రీథింగ్ బై రైటింగ్. ఆ రఫ్ నోట్స్ రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి. సగం ఫస్ట్ టైం కొంచెం ఇబ్బంది అవుద్దేమో, కానీ మీరు రివైజ్ చేసేటప్పుడు కానీ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యేప్పుడు కానీ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. క్లాస్ నోట్స్ పక్కన పెట్టుకొని మెటీరియల్, అలానే ఇంకొకటి మీరు వెదర్ ద మెటీరియల్ ఈజ్ పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ఆర్ ఏ వర్డ్ ఫైల్ ఆర్ ఏ PDF ఫైల్,
డోంట్ గో ఫర్ ఏ సిస్టమ్ ఆర్ ఏ మొబైల్. మొబైల్లో చూసి చదవటం కానీ సిస్టంలో చూసి చదవటం కానీ చేయకండి. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అడ్వైజబుల్ టు హ్యావ్ ఏ ప్రింట్అవుట్. కంపల్సరిగా మహా అయితే 400 ఖర్చు అవుతాయి, ప్రింట్అవుట్ తీయించుకోండి. కావాలంటే కండెన్స్ చేయండి, 2 కలిపి ఓ పేపర్లో తీయించుకోండి. అంతే తప్ప మీరు మొబైల్లో చదవద్దు, అసలు ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు, చాలా కష్టం. సిస్టంలో చూసి చదవద్దు, ఏదైనా హార్డ్ కాపీ మాత్రమే చదవండి. ఓకే అమ్మ, ఈ పార్ట్ అనేటువంటిది ఇది నెక్స్ట్ రేపు యూనిట్ నెంబర్ 4 యూనిట్ నెంబర్ 5 లో సెకండ్ పార్ట్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఎంఎల్ ఉంది కదండి, ఎంఎల్ కి వీటికి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి, ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి, టుమారో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ యూనిట్ నెంబర్ 5. Okay, now I am unmuting you. If you have any questions, please raise your hand and ask me the questions. Amma, ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగొచ్చు నాన్న. Yes, 555. Ray Krishna, any questions? Any questions? 555. No, sir. Ongol, Hold on. sir. Narakoduru. No, sir. Right. Okay, that's all for today. Meet you tomorrow exactly at 9 o'clock. Thank you.